اگر آپ کا اورا بروکن ہو، اگر آپ کا اورا کمزور ہو تو یس آپ کو نظر لگے گی، آپ کے بال گریں گے، آپ کی بندش یا ہوگا، کیونکہ مطلب نیگیٹو انرجیز نیگیٹو انرجی بہت جلدی آپ کے اندر پینیٹریٹ کر جائیں گے، اور آپ کی جو پازیٹیو انرجی بن رہی ہے باڈی میں وہ ڈرین ہو جائے کرے گی، آپ تھکے ہوئے فیل کریں گے، چڑچڑے ہوں گے، اور آپ کو ایول آئینٹیٹی جس کو ہم نظر کہتے ہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی بہت بڑھ جائے گی، آپ کی بندش، آپ کی فائنانس، آپ کی اپیرنس، آپ کے معاملات، آپ کے سارے معاملات کا اگر اورا سے تعلق ہے تو ضرور اہمیت کا حامل ہے۔ اورا آپ کی باڈی کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ، اور ہر چیز کا ایک اورا ہوتا ہے، اور اورا جو ہے نا وہ آپ کی سمت کا تعین کرتا ہے کہ آپ کے معاملات دنیا کے ساتھ، آپ کے معاملات فائنانس کے ساتھ، آپ کے معاملات اخلاقیات کے ساتھ، آپ کے معاملات باقی چیزوں سے بچاؤ کا کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو جنگ نہیں بناتا، تو اگر انہوں نے جنگ نہیں بنایا تو آپ کی چیزیں خراب کیوں ہوتی ہیں، آپ کے جسم پہ داغ کیوں پڑتے ہیں، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں نکلتے ہیں، اور اگر آپ ان کا مختلف طریقوں سے علاج کریں گے تو کیسے کرتے ہیں، اس کے میڈیکل میں کیا کریں گے آپ، کیونکہ وہ سمبل جو ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ سب علوم اللہ کے ہیں۔ کیونکہ سر میڈیکل تو ان چیزوں کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ سر مانیں گی کہ میڈیکل، دیکھیں پیراسائیکالوجی کو پہلے کچھ لوگ نہیں مانتے تھے، آپ کو پنچر کو آپ لوگ نہیں مانتے تھے، یہ پوزیس انرجی کو نہیں مانتے تھے، اب اس کے بارے میں سینٹر کھل گئے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کے پر پیاس کی طرف کھول رہا ہے، آپ کو علوم پہلے بھی تھے ابھی بھی ہے، اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو سمجھے، بریف کرتا ہوں کہ نظر بیسیکلی ہوتی کیا ہے۔ اب عائشہ ہے، وہ کام کرتی ہیں، بڑا اچھا بولتی ہیں، ویورشپ اس کی بہت اچھی ہے، باقی لوگ تو کچھ لوگ عائشہ بننا چاہیں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ عائشہ کی طرح بن گئے، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اچھا بنائے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں تو ایک حسد شروع کر دیں گے نا، وہ جب آپ حسد شروع کرتے ہیں تو ایک کیمیکل جنریٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں، کیونکہ جو بھی چیز آپ سوچتے ہیں وہ کیمیکل ریئیکشن سے چلتا ہے، بالکل، اگر وہ حسد آہستہ آہستہ بغض میں بدل جائے اور پھر کینہ میں، تو کیمیکل تو آپ نے رکھا ہوا، اگر جب میں عائشہ کو دیکھوں گا تو کیسے دیکھوں گا، میری نظر سے ایک بیم جائے گی، اس کو ٹچ کرے گی، واپس آئے گی تو مجھے ویزیبل ہوگی نا عائشہ، کوئی چیز، کوئی ایکسپیکٹ، تو جیسے میں اس کو دیکھوں گا وہ سارے کیمیکل تو اس کے لیے رکھا ہوا تو میں تھرو کر دوں گا اس کے اوپر۔ اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو آپ کے اندر نظر کیا لگے گی، ہو سکتا ہے وہ فائنانس کا رنگ لے جائے، آپ کے ہیئر، آپ کے سکن، آپ کی کوئی چیز ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ ناظرین اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، مطلب اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کا اگر اینالائز کریں تو ہماری زندگی مختلف محرکات، تجربات اور مسائل کے گرد گھومتی ہے، اور ظاہر زندگی ہے تو مسائل ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان مسئلوں کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے یا تو سائیکولوجیکل ایشوز بن جاتے ہیں یا کوئی فزیکل بیماریوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹ ظاہر ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر سے یہ میڈیسن لے لو، وہ میڈیسن لے لو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، جو ہماری سائیکولوجیکل یا فزیکل تکلیفیں ہیں، یہ میڈیسن سے ہٹ کر ہوتی ہیں، ان کو کچھ اور ٹریٹمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کو آپ اسپریچول ٹریٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں خود اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز احمد خان صاحب، السلام علیکم سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اورا کیا ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے اورا کے حوالے سے، تو یہ اورا ہیلنگ کیا ہے ایکچولی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عائشہ تو بڑے اچھے دن ہیں، ایک تو آپ نے امانت کی بات کی، ویورز کے ساتھ بڑا شیئر کیا، ایک زون میں لے کے آئے ان کو، پھر مردوں کی آج دن ہے تو ویسے یوم مزدور ہوتا ہے مردوں کا، تو اس کو بیچارے کو دوبارہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، میرا خیال ہے مرد پیدا ہی اللہ نے خدمت کرنے کے لیے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، اچھے مرد ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا اورا کیا ہے، اس کا جواب آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا وہ اہمیت رکھتا ہے آپ کی زندگی میں کہ نہیں، اگر رکھتا ہے تو آپ کو ضرور جاننا چاہیے، اگر نہیں رکھتا تو اس کو بھی ٹریش کر دیں۔ سٹار فش کی 1000 قسمیں، آپ کو کیا، ہسکی کی 500 قسمیں، آپ کو کیا، آپ کی زندگی پہ ظاہری پہ عمل دخل ہے، باقی چیزوں کی بڑی قسمیں، آپ کو کیا، آپ کی زندگی میں اس کا عمل دخل کیا ہے، مگر کیا آپ کی بندش، آپ کی فائنانس، آپ کی اپیرنس، آپ کے معاملات، آپ کے سارے معاملات کا اگر اورا سے تعلق ہے تو وہ ضرور اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اس کے لیے لوگوں کو یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ ایکچولی یہ کیا ہے۔ میں آپ کو ادھر ہی آ رہا ہوں، کیونکہ لوگ اس چیزوں کو سنیں گے نا جو ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اس کو سٹار فش کے بارے میں کیا جاننا ہے، یا ان کو کیا فرق پڑتا ہے سٹار فش میں کتنے کھلیات ہیں، ان کو جو ہے نا وہ بطخوں کی قسموں سے جان کے کیا ملے گا، وہ چیزیں ملیں گی جو ان کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر بہنوں کو، بچوں کو بھی۔ اورا آپ کی باڈی کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ، اور ہر چیز کا ایک اورا ہوتا ہے، اور اورا جو ہے نا وہ آپ
की समत का तयन करता है कि आपके मामलात दुनिया के साथ, आपके मामलात फाइनेंस के साथ, आपके मामलात अखलाकियात के साथ, आपके मामलात बाकी चीज़ों से बचाव का क्या करेंगे। आपके अंदर चैनलाइज सिस्टम होता है, 7 चैनल होते हैं जिसको हम मुसलमान उनको लताइफ कहते हैं, जो जापानीज़ है उसको ची कहते हैं, संस्कृत में उसको चक्रास कहते हैं। और वो 7 एनर्जी पॉइंट्स आपके अंदर स्पाइन के ज़रिए जाके आपके माइंड के अंदर सेल इन्वेंट करते हैं और उससे फिर आपका ऑरा क्रिएट होता है और आपका आपकी शील्ड होती है। सही। अगर उसमें प्रोटेक्शन शील्ड कह सकते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड कह सकते हैं और उसमें से सिर्फ प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, वो आपकी सोसाइटी में आपकी एग्जिस्टेंट को इजी बनाती है। अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं, बड़ी ऐसी दीदा और नादीदा मखलूकें उसने आपके लिए बनाई हैं जो रात दिन आपके लिए लगी हुई हैं। ठीक है, अगर आपका ऑरा ब्रोकन हो, अगर आपका ऑरा कमज़ोर हो तो यस आपको नज़र लगेगी, आपके बाल गिरेंगे, आपकी बंदिश या होगा, क्योंकि मतलब नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आपके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी बन रही है बॉडी में वो ड्रेन हो जाया करेगी। आप थके हुए फील करेंगे, चिड़चिड़े होंगे और आपको ईवल एंटिटी जिसको हम नज़र कहते हैं, बाकी मामलात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। सही। तो उसके लिए मेरा ख्याल है अहमियत का हामिल है, सबको पता होना चाहिए। मैं तो जगह जगह आज कह रहा हूँ कि जी उन चीज़ों पे सिर्फ ज़रूरी नहीं है जो आपके फाइनेंस होते हैं या आपके मामलात होते हैं, आपकी सेहत, तो सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। अल्लाह ताला तो जंक नहीं बनाता, तो अगर आप उन्होंने जंक नहीं बनाया तो आपकी चीज़ें ख़राब क्यों होती हैं, आपके जिस्म पे दाग क्यों पड़ते हैं, आपके कपड़े फटे हुए क्यों निकलते हैं। और अगर आप उनका मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करेंगे तो कैसे करते हैं, उसके मेडिकल में क्या करेंगे आप, क्योंकि वो सिम्बल जो है ना अल्लाह ताला, ये सब उलूम अल्लाह के हैं। क्योंकि सर मेडिकल तो इन चीज़ों को मानते भी नहीं है। सर मानेगी कि मेडिकल, देखिए पैरासाइकोलॉजी को पहले कुछ लोग नहीं मानते थे, एक्यूपंक्चर को आप लोग नहीं मानते थे, ये पोजेस एनर्जी को नहीं मानते थे, अब इसके बारे में सेंटर खुल गए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अल्लाह ताला हमारे ज़हन के पर प्यास की तरफ खोल रहा है। आपको अलूम पहले भी थे, अभी भी है, अब आपको ज़रूरत है कि आप उसको समझे। आपकी अगर चीज़ें ख़राब हैं, मिसाल के तौर पर आपका ऑरा ख़राब है, तो ईवल एंटिटी जो नज़र है वो आपको बहुत जल्दी लग जाएगी। नज़र भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम शुरू में हम आका करीम ने हमें बताया कि नज़र से बचें, बड़े बड़े उसके हैं कि ईवल एंटिटी क्या है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी ईवल एंटिटी बड़ी, और वो ईवल ज़रूरी नहीं कि जो नज़र आपको लगाते हैं उनकी मर्जी होती है आपको नज़र लगाने के लिए, मतलब वो वैसे वो आपको नज़र भर के देखें तो वो उससे मैं अक्सर एक बात बताता हूँ, आपको शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ कि नज़र बेसिकली होती क्या है। अब आयशा है, वो काम करती हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, व्यूअरशिप उसकी बहुत अच्छी है, बाकी लोग तो कुछ लोग आयशा बनना चाहेंगे, ठीक है, अगर वो आयशा की तरह बन गए, अल्लाह ताला उनको सबको अच्छा बनाए तो ठीक है। अगर वो नहीं तो एक हसद शुरू कर देंगे ना, वो जब आप हसद शुरू करते हैं तो एक केमिकल जनरेट करते हैं अपने माइंड में, क्योंकि जो भी चीज़ आप सोचते हैं वो केमिकल रिएक्शन से चलता है। बिल्कुल। अगर वो हसद आहिस्ता आहिस्ता बुग़्ज़ में बदल जाए और फिर कीने में, तो केमिकल तो आपने रखा हुआ। अगर जब मैं आयशा को देखूंगा तो कैसे देखूंगा, मेरी नज़र से एक बीम जाएगी, उसको टच करेगी, वापस आएगी तो मुझे विजिबल होगी ना आयशा, कोई चीज़, कोई एक्सपेक्ट। तो जैसे मैं उसको देखूंगा वो सारे केमिकल तो उसके लिए रखा हुआ तो मैं थ्रो कर दूंगा उसके ऊपर। अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आपके अंदर नज़र क्या लगेगी, हो सकता है वो फाइनेंस का रंग ले जाए, आपके हेयर, आपके स्किन, आपकी कोई चीज़ डैमेज हो सकती है। तो अगर वही आप रिपेयर करेंगे तो चीज़ें वापस आ सकती हैं। लेकिन अच्छा सर, एक चीज़ ये भी होती है, जैसे आपने कहा कि कोई अगर आप जैसा बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको वैसे ही नापसंद करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आप उनको खुद से कमतर समझते हैं और उनको पसंद नहीं करते और उनको अहमियत नहीं देते, तो उनके खिलाफ एक नेगेटिव एनर्जी हर वक्त आपके अंदर चलती रहती है। देखिए आयशा, क्या कहेंगे? ऐसा एक चीज़, आप हर बंदे को मैं एक बात बताता हूँ कि अपनी ड्रॉ 3 महीने बाद खोल लिया करें। जो आपकी ड्रॉज होती हैं, आपके कैबिनेट्स होते हैं, अगर उनमें से कुछ चीज़ें आपको फजूल नज़र आए और फेंकने वाली हों तो आपका जो माइंड है वो ग्रोइंग माइंड है। अगर नहीं वही चीज़ें चल रही तो इसका मतलब आपका माइंड ब्लॉक हो गया। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है कि दूसरों को नुकसान पहुंचे ना पहुंचे, आपकी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। आपके अंदर देखें, मैं आपको जो इस वक्त दूंगा ना तो उसी का ओवरफ्लो मुझे मिलना। अल्लाह ताला ने, देखें, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कोई दूरबीन फोकस नहीं की हुई, एक सिस्टम चला रहा है उसने। आप मेरे साथ बेहतर मेरे लिए सोचेंगी ना, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपकी बेहतरी करता जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हैं उस तक वो पॉजिटिविटी जाती है,
वो जाती है और वापस आपके पास लौट के आती है, उसका जो फ्लो है। तो अगर देखें, अगर आपने अल्लाह पे यकीन रखना है तो ईवल पे यकीन तो रखना पड़ेगा। वो ही आपको वहम में डालेगा, वही आपको बीमारियों में डालेगा, वही आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा। अल्लाह ताला आपको होप दिलाता है, अल्लाह ताला बारी बारी भेजता है। अल्लाह ताला देखें, मेरा अल्लाह ताला क्या करता है, वो आपको चाय की पत्ती दे देगा, ये बड़ी अच्छी चाय बनी हुई है, बहुत मेहरबानी है, चाय की पत्ती दे देगा, आपको गैस दे देगा, चूल्हा पानी, मगर वो नीचे उतर के आपके लिए चाय नहीं बनाएगा। फिर चाय बनाने के लिए वो किसी ना किसी की ड्यूटी लगाएगा, जो आपने अभी बात की अमीन की। तो हीलर क्या होता है? हीलर बेसिकली उसको अल्लाह ताला कुछ देता है लोगों में बांटने के लिए, अपना उसका कोई काम नहीं होता। अगर कोई हीलर, कोई भी हीलर, कोई डॉक्टर, कोई भी साहिब अगर एक लफ्ज़ यूज़ करता है मैं, तो आप उससे दूर रहिए, क्योंकि मैं की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ है मेरे अल्लाह की है। बेशक। तो हीलर का काम भी उसकी पोस्ट बांटना है आपको, वो आपको हील करेगा, आपको बताएगा, और वही उसके लिए बेहतरी है, वही उसका काम है, वही उसकी नौकरी है।